ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਸ਼ੈਨਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ Hello. Nice Shannon, to very speak to you. briefly, kindly describe the incident. So what happened was basically I was getting off of the SkyTrain at the Brickhouse station at the last stop, and everyone was just heading down the stairs, and uh, very crowded. So there was a man walking in the opposite direction, going up the stairs, and he had seen me. We made eye contact, but I don't think that there was anywhere I could have moved. I'm not sure, but he continued to uh, go up the stairs in my direction and not alter course. So what happened was that he just uh, completely knocked me over, like with his body, and I fell to the ground backwards. He just had forcefully um, pushed me down onto the steps, like not necessarily with his hands, but like putting force in with his body. So I fell to the ground backwards, and I didn't really know why he had done it, but there was witnesses who had seen this, but no one really said anything or offered to help me back up. I looked at the guy. He just didn't say anything. He just kept walking towards the SkyTrain leisurely, and then just boarded the train. I got back up. I wasn't really injured too badly. It was just pretty minor because I just kind of fell on my lower back area. But I got back up, and I ran after him, and I ran back up the stairs, and I went into the train, and I confronted him. I started yelling at him and was just like, "Oh, why did you push me?" And you know, it's like, what the heck? And the whole time, he never said a single word to me. He just looked at me like with this blank, like stare in his eyes, and just like this smug expression on his face. Nothing. He just stood there. I never got anything from him verbally, and I just didn't really know what to do at that point, and all I could think of was, well, maybe I should like take a picture of him and just call the police. So that is what I did. I snapped a picture of him in the SkyTrain, got off the train, and then I called the police. So my question is that why you have any vague guess would a person knock a woman down for no reason? Did you find any probable reason? Were you dressed up a little bit differently? Do you look different? I know I shouldn't be asking those questions to you, but do you think did you try to make any diagnosis that why would he do it? No, I did think about that, but there was nothing about how I was dressed or the behavior or that I was doing any differently. I mean, I basically was just wearing a really long, puffy jacket. Mm-hmm. It was cold out. Just minding my own business, like just And getting like you home from said that work. he wasn't sorry at all. He didn't utter a single word. He just moved. No, he didn't bother to move. He didn't apologize for bumping into me, or shouldn't even say it was really a bump. It was it was like Mm-hmm. just running me over. Uh, yeah, he absolutely How just many when people I were there, right there where you fell down? Any idea? I Do would two, three people, say four, probably like 20 people 20 people saw or you more. falling down? Yeah, I don't know the exact number. I mean, it was quite crowded since the train had just opened its doors and everyone was really descending down the stairs, and I was in amongst the crowd. So there were a lot of people on the steps when that happened. Because I'm asking you this question because when you followed him in the train, because the people who were sitting in the train, they might not know why are you yelling, why are you asking that question. They might not know the real story, but right on the spot, people knew it that he's at fault. Yeah, I don't really know if people saw the collision. I like maybe they saw me on the ground and they didn't know what happened, and I
wouldn't expect anyone to run after the man because maybe they thought, oh, she just walked into him. I don't know. But if you see someone lying on the ground, I mean, the instinct would be to ask if they were okay or try and help them up, or I don't really know, but none of that really happened for me. So transit police, you have already, have a complaint and they are working on it. Did you get any response so far? I have received a response so far. My case has been passed off to another officer who is currently working on it actively, and I haven't received any updates in terms of like if this man has been like arrested or anything like that. But having since posted this on Facebook, so many people have really come out and being very supportive, offering information, and they've helped identify this man. And there's been also other women who have come forward to say that they have been assaulted by the same person. Okay, let's conclude the whole story, but my question is a bit longer. You can conclude and answer the question as well. What's your complaint? Basically, as transit police is investigating anyways, leave that part. But you're not happy with people in general, the way they acted. So concluding everything, kindly let our listeners know why we behave the way we do. Actually, that's very weird. I think that happens because, probably because everyone, especially with COVID now, it's very hard and people don't want to get involved. And I think it's like, well, someone else will handle it. It is a bystander kind of But effect. would you have helped the girl? And if it would have happened in last year, like same month before the pandemic? Absolutely. I have actually come to the aid of other people. If I've seen someone fall or witnessed any sort of thing like that, I would not hesitate to help, even when the pandemic hit. This is no question to me. Shannon, thank you very much for your time. Shukriya. Okay, thank you so much. ਸ਼ੈਨਨ ਪੈਂਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ 3 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਖੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੈਨਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ 604-204-0600 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਉਂ ਸਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਕੰਨ ਜੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹ 'ਚ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਵੀ ਹੈਲਪ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜੇ, ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਭੱਜ ਜੇ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਓ। ਆਪਣੀ
ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ। Vancouver, Mitsubishi. ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅਡਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਭੁੰਜੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ੈਨਨ ਫੈਂਗ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੌੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਵਾਟਸ ਰੌਂਗ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਜਸਟਿਸ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ people should be around me, they should be concerned about the incident itself. What do you think? 604 204 0600। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਨ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਯਾ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8464। No, it's not my number. No. My number is 7788958464. Yeah, that's what it is. Please go ahead. ਯਾਰ ਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਹਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਦਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਊ ਪਰੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਸਿਆਰੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ? ਮੈਂ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਡੌਗ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰੀਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਉਂ ਚੱਲ ਹੋਊ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਯੋਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ।
ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲੈਂਕਟ ਚਲੋ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2-4 ਜਾਣੇ ਬੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੌਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਆਈ ਫੋਰਗॉट, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਗਈ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਫੇਟ ਮਾਰ ਗਈ। ਬਚਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰਾਲ ਵੱਗ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਬਲੇਮ ਮੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਟਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੇ ਫਲੈਸ਼ਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੂਟ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਹੈ ਫਰਕ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਲ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਯੈਸ, ਕਰੀਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸਾ ਕੇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਲਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਵਿਕਟਮ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਫਤਦਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਕਿ ਸ਼ੈਨਨ ਫੈਂਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਲੰਝਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ
ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਮਾਰਿਆ, ਗਿੱਚੀ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੀ। ਬਹੁਤੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਚ ਗਈ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੈਰਤ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੇਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਉਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੌਂਡਰਪੁਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਨੋ ਆਲ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਤਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ। Quick is